قبول تمام كل سوء معمول وحضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا الرسول وحبيبه الكرام جميع الصحاب والقرى والتابعين والتابع التابعين وتابعين صلى يوم الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا رأي معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في دين المتصل سلام من سيد المرسلين وصولهم وفروعهم وتلاميذهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان غشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم من الجنة وينفعنا وين علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وزوجنا وعليم وينسنا ووالدهم وآتنا وأحبابنا وقرباتنا وصغارنا وجيراننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن خصوصا من أعظم هذا المجلس من بركاتهم وصلاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات وعظاتهم وصوصياتهم وغرباتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن يرزقنا محبتهم ويدعون على ملتهم ويحصلنا من سنتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب بنيس والمد والرسوخ وصلاة الجسد والروح وتوبة النفس والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن ضيمنا بالشبه واللطف لنا خاصة ولأخواننا المؤمنين عامة ورزقنا صلاة في تقوى وطول الأمور وحسن عمل ورزقا حلالا وأحسن نعيما ولقا فينا إلى كلمة الدين والأخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وخواربنا وعد قومنا والعفو والموت على الإنسان والإيمان من أمانة ربنا بحق سيدي ولد عدن وبكم صالحا بسر النبي وبياد النبي سيدي سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف متبع يكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. والبزار عن علي كرم الله وجهه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل من أهل العالية وقال يا رسول الله أخبرني بأشد شيء في هذا الدين وألينه. فقال ألينه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأشده يا أخ العالية الأمانة إنه لا دين لمن لا أمانة له ولا صلاة ولا زكاة. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kami pada suatu ketika dudukan di higa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang datang, seorang laki-laki daripada penduduk pinggiran kota Madinah, Ahlil Aliyah. Lalu orang itu tadi berucap lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun hendak tahu nang paling mudah dan nang paling berat menyangkut masalah iman seseorang apa, menyangkut keislaman seseorang. Akhbirni, sampaikan ulun, artinya ulun hendak tahu apa sesuatu yang sangat berat dan sangat mudah di dalam Islam itu. Lalu jar Rasulullah SAW, nang paling mudah adalah syahadat kepada Allah, penyaksian bahwa tiada ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan penyaksian pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu hambanya Allah dan utusan Allah. Ini yang paling mudah. Mengucap dua kalimat syahadat. Di akhir hayat orang artinya kawa mengucap dua kalimat syahadat, dakhalal jannah, masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir umurnya kawa membaca la ilaha illallah aja, maka orang itu pasti masuk surga. Nah, ini mudah. Dan nang berat itu apa? Nang berat itu adalah amanah dari Nabi. Ya akhal aliyah, wahai dang sanak yang tinggal di pinggiran kota Madinah, aliyah. Nang berat itu amanah dari Nabi. Karena apa? Karena tidak ada nilainya iman seseorang jika tidak ada amanah di dalam dirinya. Dan tidak ada nilai salat dan zakat yang dilakukannya apabila tidak ada mempunyai amanah di dalam diri seseorang. Oh, berat inilah. Bukan sesuatu yang ringan. Nah, ini. Kemana penggunaan duit sumbangan, wakaf, infak, sedekah orang? Nah, ini. Kemana bantuan orang? Nah, ini berat. Nang menangani masalah-masalah itu. Bendahara lah jurang wah ini. Padahal kita pikir bendahara hara benar cahaya. Nah, aku ambil kita bendahara kalau hara benar membahayakan. Bendahara membahayakan, bendanya membahayakan.
Nah ini ya, apalagi bakar rambut sudahnya, malah laporan palsu sudahnya, berat juga ini diulah-ulah aja. War duitnya sekian, nah ini berat kalau makanya jangan ambil itu amanah itu berat. Nah, ini. Wa Tirmidzi anhu, dan riwayat hadis daripada Imam Tirmidzi daripada Sayyidina Ali juga napa, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala, apabila Rasulullah SAW umatku menggawi nang 15 perkara nang ini maka turun bala. Turun bala, aran bala ini mana membahayakan ya kalau lain balaki, belaki maka nyaman. Pertama apa, idza kanal magnamu dualan, apabila kekuasaan itu dianggap suatu magnam, keuntungan. Jadi orang bila berkuasa merasa untung benar nih, berat nih. Wal amanatu magnaman, kedua amanah. Bila mendapat amanah, oh rasa harap benar, rasa untung. Padahal ini membahayakan ini ya kalau menjadi pemimpin ya kalau. Kemudian lagi apa, mendapat amanah, ini berat-berat aneh. Nah, artinya karena itu sudah dianggap suatu keuntungan mana, lalu orang berabut. Nah itu, ya kan? Daulah itu kan artinya kekuasaan kalau. Nah ini, amanah itu kan penyerahan sesuatu yang untuk betul-betul dijalankan dan dilaksanakan. Dianggap aneh apa suatu keuntungan, berabut juga tak. Wah ini menapal asal jadi bendahara, ya Allah. Nah ini, was zakatu maghraman, dan zakat dianggap suatu kerugian. Udah zakat rasa kerugian orang. Nah yuk. Lalu zakat rasa kurang harta. Nah ini, berapa sudah? 1, 2, 3. Nah. Wa tarrajul zaujatahu waqa ummahu, waqa ummahu jawaban. Apabila orang kawin merumah tangga, lalu inya apa ujar bininya dan kuitan umanya didurhakainya. Nah durhaka lawan kuitan bini diasih benar. Jadi taat lawan bini, durhaka lawan mama. Ini bilanya nang ini ajar nabi terjadi bala turun. Nah ya banyak kasusnya kayak ini. Lawan kuitan wani, lawan kuitan durhaka, lawan bini makam. Ya kah? Inggih terus. Nah bahkan kuitan datang, matun ini datang mae jar. Mana tuh ini mau lampir nih kon datang jar. Artinya minantu nih mendurhakai min tuha. Nah, mendurhakai min tuha. Ada nang laki kedua nih. Usah bari mama kedua nih bari. Tuh baras jangan bini julong lah. Julong kamu ke pangkong, jenang bini. Yang bini ini bukan nang paiwakan, mahir mangkong haruan, pak di pasar umpamanya lah. Mahir pangkong. Catok ikam. Nah jadi hendaknya setiap bini-bini itu mendukung laki bakti lawan kuitannya. Nah, kita sebagai artinya apa bini, jangan sampai laki itu karena raka gara-gara kita. Jadi bini itu hendak artinya tuh mama julunge abahnya atau kai atau yang atau saya ya. Nah ya. Julungi mama duit, julungi mama baras tuh nah.
ya kah? Bagi kita sedikit seorang jenang bini kan bagus nah kayak ini bini orang seorang menjajak jangan menjajakan berurutan karena apa banai ada kalau kita berapa bina alah salah apa ya kalau bini gan lawak ya kalau terjajak ya kan nyaman itu aja nang bini menjajak nang laki ada apa itu aja berurutan itu menggerepokan awak ya kalau nah ini ya kah nah ini bini harat benar. Ada juga kadang-kadang orang berumah tangga itu nang menyetir mintuhannya. Nah mintuha. Jadi mintuha nang menguasai minantu ini kan lakian. Jadi nang mintuha nih nang piyanya pender nih. Itu paharatnya nih. Wah itu. Nyolon laki jangan kedua nih. Nyolon laki ya jangan artinya apa kalah. Laki macam-macam pangkong jangan mintuha. Nang mintuha mahir nang menurih getah banai di anak. Apa macam-macam ya kearit menakan ya rahan nah akhir baarit nah ayo lalu disuruh ngomongin Tuhan itu nya hendak laki supaya tunduk nang ini nah ya kah ini makan banyu nang ini nah iya benar itu nah ti abahnya wat ajar aduh adik kalau lawan ajar han abahnya itu jar janda aja jana ummah makanya nyawa harus kayak benda juga kan. Ini seorang pacangan mati jadi hantu anak pulang di ulah pacangan mati jadi ya kah jadi apa itu kan jadi hantu aja juga nah itu mana ya kah jadi mati jadi hantu kena nah ini jadi bilanya artinya seorang laki-laki tunduk kepada bininya umannya didurhakainya nah, ini wa barra sadiqahu wa jafa abahu dan pada ketika itu orang banyak baik lawan kawan ya kah? Sedangkan abah dijauhi padahal kita hendaknya berbuat baik lawan abah nah ini abah kata diherane kuitan kata diherane abah nih orang kawan akrab banal itu kan anakan itu bilanya artinya kawannya membawa itu kan kita yuk ya nah ya berangkat kita sip ya nah yuk siap harus udah kawan bawa ini ingat bandar ini baharin waktu mengaji ini nah ya kah? Jangan dia perguruan bahari kena lawan kawan nah iya benar nang serantang sebakul ya kah kalau kuitan mah kami sin tabayakan kuitan minta katakan ini aja kena lo kuitan menyuruh ini aja kena gen isok gen nah bakena mun ono kawan nih benar nah ini hati keadaan nih wayah ini macam ini kah keadaan nang nabi ini wartafa'atil aswatu fil masajid dan banyak artinya apa keributan di dalam masjid ya kah? Kenapa? Billahwi ya kah? Wal la'bi wal mujadalah banyak artinya apa? Waktu di masjid itu banyak artinya apa? Bertengkar buhwal nah, di masjid apa tampar? Gara-gara mengganti mimbar aja mana yuk ini untung ada namanya baris sabar mang han ya ada mati ganti mimbar aduh ngeri bandar keadaan ya. Artinya kan jalan nabi ini kan sudah muncul kalau abut di masjid nih nah. Artinya orang nyaring di masjid tapi tidak zikir kepada Allah nah ini jadi masjid itu sudah disalahfungsiakan lah ya bahasa kitanya nah disalahfungsiakan nah wa kana za'imul qaumi ardalahum dan yang memimpin masyarakat itu adalah orang nang bandit itu aja dah bandit kan jadi pemimpin kan bandit ya arjaluhum itu nang paling mongolnya masih kitanya mana paling rendah ya kalau aneh ya bina mau karo jadi pemimpinnya ayo buntat berapa hari ini itu aja kan ya kah mun bertobat kok orang lebih ya kalau nah tahu seorang kalau bani kan hantu jadi pemimpin ya baik kan ya bar ya kan nah itu benar jadi nang pemimpin suatu kaum ardaluhum adalah orang nang ada bagus sifat perilakunya ya kah kada bagus imannya
Tacutnya itu mana? Tacut orang jadi pemimpin. Ya kalau udah jaga aja mana? Itu bandit nih itu. Ini mana? Mandang Pak Uma. Aduh, ngeri benar. Namun kita melihat dah kita nak. Melihat dah nang kayak ini, melihat nah lawan mata kepala biji mata seorang. Ada ahli di bidangnya memimpin. Ya kalau ada ahlinya nih tuh. Seorang kada ahli agama, umpamanya memimpin agama, luput narai. Ngaji cara bujur bacaan, umpamanya deh. Nah itu aja, ya. Mau ngaji cara bujur, nganga pandiri orang Arab ya kalau paham. Mana aja pemimpin tokoh di kampung sini aja, tuh aja, kadang bisa napa-napa jurang nggak, nganga jurang umpamanya. Melihat dari kita ya kalau ini waqrimar rajul makhafata syarrih, dan seseorang dimuliakan karena ditakuti akan napa ngarannya kejahatannya. Artinya munnya kita kada tunduk loh ninya bujung piciknya kita. Mun kita artinya kada artinya apa? Tunduk apa ujarnya? Pecahan sepaknya kita. Lalu orang tuh dimuliakan. Ya kah? Lalu orang tuh dihormati. Dihormati ujung sikutnya kita. Nah ini takutan orang, ya kah? Ya kah? Macam-macam nih, ya. Wani londa nih. Tanda copot, nah ini giginya. Gigi pang dicopot nih. Ya kah? Nah jadi bahaya ya kalau wasyurabatil khamar, dan banyaknya sudah kena banyak orang artinya apa minum khamar. Zaman Nabi itu khamar bang. Pokoknya nang mabuk nang teler banyak banget sudah. Jangan narkoba, jangan sabu-sabu, ya kah? Nang menjinit nah sampai anak kan menjinit. Melempok ya Jonah. Lempok ciumnya cahaya. Haram mau banda keadaan ini. Ya kah? Nang benar teler aja kalau segitu nyala teler, banyak nang teler sudah kena. Nah. Walau bisal harir, dan artinya sutra sudah menjadi pakaian, ya kah? Pakaian sehari-hari dipakai aja sutra. Pada sutra itu haram bagi laki-laki lah. Jadi banyak orang pakai kain sutra sudah kena. Nah, kalau tahu artinya mana? Kalau tahu lagi itu nang sutranya itu haram kada tahu lagi. Memang secara fikih ya kalau boleh memakai sutra itu kalau campurannya di bawah 50%. 50% juga pun masih boleh. 50% kain biasa, 50% sutra masih boleh lagi. Tentuannya ya kalau jangan sampai lebih sutranya. Nah ini. Nah baru jadi haram sutra pakai di surga Allah. Nah, kena dulu artinya jangan artinya nang benyaman di sini dulu jangan. Waktu khidat kainatu wal ma'azibu, dan banyaknya dijadikan penari-penari wanita, penyanyi-penyanyi pembinian. Wal ma'azib, alat-alat musik banyak. Sana di sini sudah ini ya Allah, sudah ini melihat mana itu ya Allah, nang pembinian penyanyi ya Allah nah. Macet jalan nih kira apa? Oh ini ke barangnya genal mana menghalangi. Oh mah bilang nang kayak napa itu balik kan menghalangi sekalinya. Sawer menyawer rame. Ini kan tanda akhir zaman ya Allah. Nah hadisnya macam itu bang. Nah nih nah anak kami sedikit itu ada jadi juga karena gini dulu aja ini jualan langsung dah karena dulu aja duduk di jana duduk congkong situ dulu juga makanya nyasah nah gitu 100.000 nyasahnya pada artinya nanya itu belum mana mau ajar suruhnya membuat di situ orang aban ini orang baik jaban sorong-sorong ada sarahku jaban iwas sorong-sorong jaban pada mana ya Allah ini mana
Nah ini dapat ya corona ya kalau tahambur beratahan nah lagi nya nah itu. Ya so paling itu ada hikmahnya juga bang corona ini ya Allah. Nabi mau kan kalau lagi mau kan ya Allah. Nah ini ya kan. Awal majib itu ya alat musik lah. Nah, ini. Wala ana akhiru hadil ummah awalaha. Karena Rasulullah umat nang terakhir itu menyumpahi ulama-ulama bahari. Nah, iya ini juga nih. Ini ada kanang bahari sasat. Itu ada bujur aja. Nah, ada kannya disumpahinya. Ada Abu Bakar sumpahi, Umar sumpahi, sahabat-sahabat sumpahi. Ya. Imam Syafi'i, ya kah, Imam Maliki, padahal sasat apa macam-macam, ya. Sumpahinya, betul. Ya, ini. Yang bakaramat wali-wali itu dustakannya sama aja itu. Nah, lalu jadi nami palir takibu indat dzalika rihan hamra khasapan au masakhan. Nah, maka di saat itu hendaklah mereka menunggu apa? Rihan hamra, angin merah. Bala maksudnya mana? Angin itu habang itu kan artinya apa? Kan jadi penyakit beratan nih. Nah, ya bala nih nggak tahu nih. Dia hamara nih corona kah apa? Nggak tahu juga nih. Ya kalau. Nah, atau jar Nabi khasapan. Apa? Longsor. Longsor berarti. Au maskhan. Ya kah atau ya kah maskhan itu artinya dirubah Tuhan kan. Bentuk rupanya itu jadi apa kah? Ada tahu kan? Nah itu benar. Jadi artinya kenapa bala turun sebabnya apa? Maksiat sudah di mana-mana. Nah, maksiat intinya kan itu jatuh maksiat di mana-mana. Di sini maksiat, bidang sini maksiat, artinya menyeraput maksiat di mana-mana. Nah itu lalu menyebabkan turunnya bala, datangnya bala. Jalannya apa? Bertaubat berataan tuh ja. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah kada menurunkan bala amun inya bertaubat. Ya. Umat Nabi Yunus kada mau menurut dipadahi. Tinggalkan Nabi Yunus saya. Ya kan? Hanya mari tinggal Nabi Yunus bertobat buannya. Nah, lalu kalau jadi bala turun. Timbul Nabi Yunus meninggalkan dapat bala. Nah, yuk. Ya. Karena saanu sudah nih memadahi ini pina mantul habis manusianya. Kan tagur Tuhan. Wa dhannun idzahaba mughadiba. Jadi Allah karena menyebut lagi dalam Quran itu Yunus ada. Diganti Allah wadannun idzahaba mughadiba. Ya, maka itu Jibril sampai artinya apa? Berpiruhut di Ka'bah situ. La tughayyir ismi wa tubaddil ismi. Ya Allah jangan pian ganti ngaran ulun. Jangan pian robah keadaan ulun. Artinya mun Tuhan merubah banai. Kita nih bah mun Tuhan hendak kuasa. Nah itu bang kita minta lawan Allah Ta'ala itu istiqomah itu bang kan tahu kita sedikit ya ada keliru dirubah Tuhan sudah asalnya Yunus alway Tuhan merubah wadannun tuh orang yang ditaguk iwak jadi Allah Ta'ala idzahaba mughadiba di ketikanya meninggalkan kaumnya umatnya mughadiban emosi tagur Tuhan ya kan Nabi bang ya kalau Rasul bang tagur Tuhan jangan lagi kayak itu nah itu bang wadannun ya Allah. Sehingga artinya apa? Nabi Muhammad wala takun qasahibil hud. Ikam jangan kayak Yunus. Wala takun qasahibil hud. Idzahaba mughadiba. Wadannun idzahaba mughadiba. Emosi jangan. Ya Allah. Berat ya kalau Bang. Oleh ganti Tuhan ya nang Allah tahu. Asal kita ngaran Muhammad Bujur diganti Tuhan, tadung di Tuhan. Kenapa mau diurang terus? Apa mau makali orang terus? Makali bebini kada apa-apa mana ya?
Makali bebini aja cahaya Bapak jahai. Mana pabilan ngali bahari mah bengkel aja, bengkelnya tempat bulek cahaya ada kawan nambek di bengkel ada. Bobah profesi ini jadi supir. Kalau kawai menyimpang nah lambat bulek ya kalau nah ini teknik juga ini. Bah jadi supir ulang supir nih kan jar amang bulah aja bilang sekong aja bini supir tuh sesupiran aja hanyar. Nah ya sesupiran aja hanyar. Nah, ya kah? Nah, ada galar supir ya kalau ban lah. Nah, nang di Panam nih. Mami loro juannya. Mami loro, mau dikira bawa motor ini laju bener, karena bawa motor santai aja. Mau loro tuh laju kalau aja, mau tembak entap langsung sampai kalau. Cuma ada gelar mami loro jar. Ini motor santai bener orang aja. Kalinya mami loro, siji loro. Nah, mami itu kan bini itu dua, nah ya kan itu kan buat Panam, tahun galaran mami loro aja bahannya kan. Panam tuh macam-macam galar aja itu. Yang ada singgung nang loco ya kalau ban lah awan nih. Wasan Ibnu Mas'udin qala al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dzunub kullaha illa al-khiyanah. Mati syahid itu menggugurkan dosa berataan kecuali menguli orang. Khianat maksudnya culas bahasa kitanya. Nah, yang berat bana menculas nih. Nah, ini. Yang sampai culas ya kalau asal bagus, asal baik, jujur amanah, pak berduit lain pulang kisah. Ya kan? Mas sudah harusnya duit di tangan lah lainnya pulang. Pemikiran taubah ulang ya Allah. Asal dirinya seamanah aja, pak duit ada nah lu berat dari situ bane. Wa sa'an Rasulullah anhu kana yaqul, jar Nabi napa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitana. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau dengan kelaparan. Karena lapar ini paling kada nyaman waktu berabah. Bi'sad dhaji, keadaan paling kada nyaman waktu berabah ikem lapar galing. Bahasa Banjar galing-galing pang mana? Galing-galing barangnya gana putih bang, wah sepak empok bah sepak pulangannya. Nah, galing-galing bahasa Banjarnya tuh. Galing-galing yang rumah tipe 36 mulai rumah tuh segana-gana tipe 36 aja. Jadi bini itu galing-galing kadang di kamar, ruang tamu di situ bang. Nah, mau rumah pindah gana pindah jauh ini tingkat 2 kan, umpamanya rumah. Tapi kata kita lihat nih seorang lawan bini, orang pindah galing-galing ya, orang pindah banyak anak jadinya tuh. Nah, rumah halus. Matumat ya kapina galing berabah cop jadi laki ya. Nah jadi mau nyenang kelaparan nih bah mah ya orang bahari tah on bahari kalau udah zaman Jepang nih peninian tapi ada nih makan di sini. Nah, jadi mata tapi itu guring mana iya napa nang ganjal makan di banyu bang diminumnya banyu diminum. Dan aku berlindung ya Allah dengan Engkau daripada khianat, karena sesungguhnya khianat ini adalah keadaan yang paling kada bagus. Bisa tidak bitanah. Sejahat-jahat kawan nang parak itu aman apa khianat nih ini. Babul wasiyah ini masalah wasiyah pulang lakah. Wa kharaja Ahmad wa Ibnu Majah Nabi Hurairah qala Rasulullah. Tiga situ ginuluban lah nang mabes nang perkara itu diwaspadai ya Allah. Hanya kita jangan sampai nang tegawi nang mabes ini tadi. Nah, Uma jangan didurhakai, abah jangan artinya ditinggalkan ya kah? Jangan sampai artinya pender urusan dunia di masjid ya kalau pender munjun di masjid ada jokannya jar sulak jar munjun tuh rame jurang kan di situ jar ada jokannya mendulang jaka Sulawesi jar rame amas di Sulawesi jar di masjid pender amas luput lalu pender pasar pender nang dunia di masjid luput ya kalau hari Jumat tuh ya kalau. Nah, ada orang mau pender di masjid, lalu kita menagur, berdiam, harau lagu gitu ya kalau. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsit. Bila nyawa berucap lawan orang nang dihiga nyawa, ya kah? Berdiam. Wal imamu yakhtub, waktu itu imam menyampaikan khutbah. Faqat lagaut, maka nyawa sia-sia. Wamal lagaw pada Jumatara. Barang siapa main logo maka artinya Jumatnya talah. Talah itu kan habis saya artinya Jumat talah.
habis jurang halabiyo cahaya bulik ya bulik napa jurang mau nonton Jumat mau dajar tujar Bilal jar tadi Jumat talah jar artinya talah sudah Jumat jar kan bulik kena jar sama tujuh ya kah bilanya artinya mau khutbah itu harus betapih ada boleh berselawar mau khutbah takunin apakah dalilnya ya kah nah annal khutbah tapih nah khutbah itu betapih ya sidenan macam-macamnya di mana Arab nih kayak Allah bahasanya annal khutbah tapih bahwa khutbah itu harus betapih ya semoga senantiasa melimpahkan rahmatnya lalu kita semua mampu dosa-dosa kita dosa kuitan kita